لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والإحكام والمحبة والعرفان والحجة والبيان والكتاب والقرآن. مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران حسینی، ماتمداران سید الشہداء، پوساداران بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، محمد ایامیہ سالہ سلسلہ جاری و ساری ہے. پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی عاشق زہرا ہے وہاں وہاں پر مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے. اس موضوع پر اس سے قبل بھی آپ حضرات بہت سے مفاہیم سماعت کر چکے ہوں گے. اس کا شان نزول سب آپ کی سماعت میں محفوظ ہے. مختلف ذاکرین سے آپ نے سنا بھی ہوگا. ایک چیز ہوتی ہے گلدستہ، پھولوں کا گلدستہ، دیکھا ہے نا؟ اس گلدستے میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں اور مختلف پھولوں کی مختلف خوشبو ہوتی ہے. مختلف خوشبو کے مختلف نام ہوتے ہیں، ان کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مختلف رسمات ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہر ذاکر کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. انشاءاللہ اسی لیے میں نے یہ موضوع انتخاب کیا ہے تاکہ بالکل تاریخ سے مناسبت رکھے. اس کائنات میں مذہب اسلام جس کے 73 فرقے ہیں، یہ صرف ایک مذہب ہے جس کے 73 فرقے ہیں. ورنہ اس مذہب اسلام کے علاوہ بھی کائنات میں نہ جانے کتنے مذاہب ہیں. ہندو، سکھ، عیسائی، دیوبندی، فلاں بے شمار مذاہب اس کائنات میں پائے جاتے ہیں. آپ لفظوں پر توجہ دیجیے گا اور جو کہنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ سمجھ بھی جائیں گے. نہ جانے کتنے مذاہب اس کائنات میں ہیں
جو لوگوں نے خود ایجاد کیے ہیں، لیکن تمام مذاہب ہونے کے باوجود بھی مذہب اسلام زیادہ اقبالیت رکھتا ہے، اور ایک معمولی سی خاتون کی جو عظمت، جو ویلیو، جو امپورٹینسی، جو رتبہ، جو مراتب مذہب اسلام نے ایک عام سی خاتون کو دیے ہیں، وہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، واہ واہ۔ اگر آپ تھوڑا ذہن پر غور کریں، صرف ایک معمولی سے خاتون ہے، چاہے وہ کسی کی بیٹی ہو، کسی کی ماں ہو، کسی کی بہن ہو، جتنی عظمت ایک خاتون کی صرف مذہب اسلام نے دی ہے، کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ایک خاتون، ایک عام سی خاتون اس کائنات میں آتی ہے تو رحمت بن کے آتی ہے۔ ایک عام سی خاتون، میں کسی شہزادے کی، کسی معصوم کی بات نہیں، صرف ایک عام سی خاتون کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی نیا پہلو آپ کے اذہان تک پہنچا پاؤں۔ ایک عام سی خاتون اس کائنات میں آئی تو اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آئی۔ زمانہ گزرا، وقت بڑھا، اب اس کی شادی ہو گئی تو شوہر کے لیے نصف ایمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، صرف ایک عام سی خاتون کی جو ہمارے محلے میں رہتی ہے، ہمارے گھر میں بھی رہتی ہے، ایک عام سی خاتون کہ جب شادی ہوتی ہے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑتی ہے، شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو اس کے لیے نصف ایمان بن جاتی ہے۔ زمانہ اور بدلا، صاحب اولاد ہو گئی۔ اب جو یہ بچے ہیں، جو اولاد ہیں، ان کی جنت اس ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، ایک عام سی خاتون کی اسلام نے اتنی عظمت، اتنے مراتب بیان کیے ہیں۔ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو اپنی شہزادی پر کہ جو رحمت بن کر آئی تو اس کے لیے، جس کے لیے خدا نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سنا ہوا ہے لیکن بہت آہستہ، جس کے لیے خدا نے کہا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو اس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کے لیے رحمت بن کر آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ کو عرش سے عرش کی منزل پر لے جائیں۔ بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک عام سی خاتون ہے، پیدا ہوئی تو باپ کے لیے رحمت بن گئی، شادی ہوئی تو شوہر کے لیے نصف ایمان۔ اور ایک عام سا انسان، قاضی بھائی آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ سنیے، آپ شادی سے پہلے نماز پڑھتے تھے تو آپ کو 2 رکعت کے بدلے 2 ہی رکعت کا ثواب ملتا تھا۔ گھر میں بیوی آئی، وہی 2 رکعت 70 رکعت میں سبحان اللہ۔ ایک عام سی عورت جب کسی کی زوجت میں جاتی ہے تو اس کے لیے نصف ایمان بن جاتی ہے۔ میں کیا بیان کروں اپنی شہزادی کی عظمت میں کہ تو اس کے لیے نصف ایمان بن کر گئی جو خود کل ایمان ہے۔ ایک عام سی خاتون ہے جب شوہر کی زوجت میں آئی تو اس کے لیے نصف ایمان بن کر آئی، لیکن شہزادی کی عظمت اس کے لیے نصف ایمان بنی جو خود کل ایمان ہے۔ آئیے اس عام سی خاتون کی طرف، یہ ایک عام سی خاتون ہے، صاحب اولاد ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب رسول کی حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ابھی جو بچے ہیں ان کی جو جنت ہے اس ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر کیا کہنا میری شہزادی کا کہ جو جنت جس کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے، جو خود جوانان جنت کے سردار ہے، تمام جنت جوانوں کے سردار ہو، اسے حسنین کہتے ہیں، مگر حسنین کی جنت جس کے قدموں پہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جس کے قدموں
حسنین کی جنت ہو اسے فاطمہ کون یہاں تک کر سکتا ہے بی بی کے فضائل کو؟ سبحان یہ جو اللہ سورہ کوثر نازل ہوا کیوں نازل ہوا؟ واہ کیا وجہ تھی سورہ کوثر کی؟ کیونکہ عاص ابن وائل لعنتی آپ قرآن میں دیکھیں جہاں پہ سورہ کوثر ہے اس کے برابر میں تھوڑی تشریح اس میں اس ملعون کا نام بھی ہے عاص ابن وائل. تو یہ پیغمبر کو کیا کہا ہے کہ پیغمبر ابتر مختوم نسل ہے نا. اب جیسے پیغمبر کو اس نے کہا کہ آپ مختوم نسل ہے خدا بند عالم نے سورہ کوثر نازل کیا. انا آتینا کل کوثر میرے حبیب ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں فصلے بس آپ نماز پڑھیے لربک کا اپنے رب کے لیے ونحر اور قربانی پیش کیجیے. انا شانی اللہ بے شک آپ کا جو دشمن ہے جو آپ کا عدو ہے جو آپ کا شقی ہے وہ ابتر وہ بے اولاد ہے. ابھی عاص ابن وائل لعنتی مکے کی گلی میں گھر گھر چوراہے پر منافقوں کے گھروں میں مشرکوں کے گھروں میں جو بھی راستے میں ملتا ہے اس کو پکڑتا ہے. پکڑنے کے بعد کہتا ہے کہ تم اسلام کے پھیلنے سے پریشان نہ ہو گھبراؤ مت ڈرو مت. کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام پیغام اسلام کو عام کر رہا ہے محمد وہ تو بے اولاد ہے کوئی اولاد نہیں مختوم نسل ہے. کا مطلب کیا؟ کہا کہ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جب تک ہے اسلام اسی وقت تک ہے. ادھر پیغمبر رخصت ہو گئے اسلام چلا گیا پیغمبر رخصت ہو گئے اسلام چلا گیا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب تک پیغمبر ہے تو اسلام ہے جہاں پیغمبر چلے جائیں گے تو پیغمبر کا جو مشن ہے جو اسلام اس کو بڑھائے گا کون؟ اگر آپ غور کریں پیغمبر کا جو مشن ہے اس کو بڑھائے گا کون؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی کوئی اولاد نہیں پیغمبر تو بے اولاد ہے پیغمبر تو مختوم نسل ہے. کیونکہ لعنتی کافر تھا کافر تھا مگر اتنا پھر بھی جانتا تھا کہ پیغمبر کے بعد اسلام کو پھیلانے والے اصحاب نہیں اولاد ہوتی ہے. اصحاب نہیں کچھ کہہ گئے وہ جناب کی اولاد کام آتی ہے. انگریزوں سے کلمہ پڑھوانے والا محمد پتھروں سے نہ گھبرانے والا محمد جب طنز کیا کہ اب کر ہے تو دل پہ ٹھیس لگی. خدا نے سورہ نازل کیا. میں بہت کچھ چھوڑتے جائے تشریح مجھے نہیں کرنا لیکن جو اہل سنت ہے اس کوثر کے مطلب جو معنی لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حوض کوثر. اس سے مراد ایک بات پہنچانا ہے آپ تک. اس سے مراد ہے حوض کوثر. پیغمبر پر الزام لگایا گیا اولاد کا اور خدا کہے گا میرے حبیب یہ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کو حوض کوثر تو دے رہے ہیں. بات معقول ہے غیر معقول ہے. مجھے پیاس لگے میں آپ سے کوئی بھیا پانی لا دیجیے. اب ذوالفقار صاحب لا دے کتاب کام ہوگا نا پانی نہیں ہے تو کیا ہوگا کتاب سے کام چلا لیجیے. کون بے عقل ہے جس بے عقل کو عقل مند کہے گا؟ وہ تو کل عقل ہے. کیا اس کو نہیں مانتا تھا اس کو نہیں مانتا تھا کہ پیغمبر کو ضرورت ہے اولاد کی اور کوثر دے. بلکہ ہمارے یہاں جو علماء نے لکھا کوثر سے مراد ہے فاطمہ کوثر سے مراد ہے محدثہ کوثر سے مراد ہے راضیہ کوثر سے مراد ہے مرضیہ کوثر سے مراد ہے زکیہ کوثر سے مراد ہے طاہرہ کوثر سے مراد ہے ام حبیبہ کوثر سے مراد ہے شریکۃ الرسول کوثر سے مراد ہے عیسیٰ حورا کوثر سے مراد ہے زہرا. یہی تو کہا کہ میرے حبیب اگر آپ کے یہاں پر ابھی اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا لیکن میں اس فاطمہ کے ذریعے تم کو نسل کثیر دے رہا ہوں. نسل کثیر تیری اولاد آج نہیں ہے تو کیا ہوا مگر اس فاطمہ سے تیری اولاد اتنے قائم کر دوں گا کہ دنیا میں کہیں کسی کی اولاد ہو یا نہ ہو تیری اولاد ہر جگہ ہوگی. بہت آہستہ آہستہ آپ کو زیادہ پریشان نہیں ڈالتا. تیری اولاد ابھی نہیں ہے تو کیا ہوگا مگر ایک وقت ہوگا کائنات میں کسی کی اولاد ہو یا نہ ہو تیری اولاد ہر جگہ ہوگی. آج دیکھ لیجیے آپ تیری اولاد ہر جگہ ہوگی. خدا نے کیا دیا
कोसर। बेशक। सब अरबी जानते हैं। इसम की कितनी किस्में हैं? 3। मजदर मुस्तक। जामिद जामिद मजदर मसदर मुश्तक। जामिद की तारीफ क्या है? सुभान अल्लाह, जो ना किसी से बनता है ना उससे कोई बनता है। हाँ माशाअल्लाह। जामिद उसे कहते हैं जिससे ना तो कोई बना हो ना ही वो खुद किसी से बना हो। ये जामिद की तारीफ है। अब मसदर की तारीफ बता दीजिए। जो खुद किसी से ना बनो लेकिन उससे और बने। माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मसदर उसे कहते हैं जो खुद किसी से न बना हो लेकिन कुछ सब कुछ उससे बना हो। जैसे ज़रबुन है, ज़रबा, यज़रिबु, इज़रिबु। क्या कहने तारीफ समझ में आ गई? जी। अब कौसर क्या है? मस्तर है। सुभान अल्लाह। मसदर। अब जब मसदर है तो इससे भी कुछ निकलना चाहिए। सुभान अल्लाह। कौसर है फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। कौसर है मसदर। सुभान अल्लाह। अब मसदर है कुछ निकलना चाहिए। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक भैया नहीं भाई, समझे ना? कुछ निकलना चाहिए। अब कौसर से निकला क्या? तो सबने लिखा कि कौसर से निकला खैर कसीर, यानी जितना भी खैर निकला है वो सब का सब कौसर से निकला है। सुभान अल्लाह। कौसर है फातिमा। अब वो खैर क्या है? मुझे तो मालूम नहीं भाई खैर है क्या? आपको मालूम है? कुरान से पूछते। कुरान तो हर चीज क्या कहा? ला रकबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। क्यों मुझको तो ऐसा नहीं जो कुरान में मौजूद था हो। जब कुरान की तरफ रुजू करते हैं, कुरान से पूछते कि खैर है क्या? कुरान ने आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरिस्को रब्बिका खैरुन व अबका, तुम्हारे रब का रिज्क खैर है। इंशाअल्लाह अपनी बात बता रहा हूँ। तुम्हारे रब का रिज्क खैर है। खैर क्या है? खैर कौसर का मसदर है। कौसर कौन है? कौसर फातिमा है। यानी हर खैर निकला है कौसर से। कौसर है फातिमा। खैर क्या है? तुम्हारे रब का रिज्क खैर है। क्या है? सुभान अल्लाह। रिज्क है। वाह। तुम्हारे रब का रिज्क खैर है। अब रिज्क क्या है? दौलत रिज्क है कि नहीं? अगर बात मुत्तफिक हो तो बोलिएगा, वरना खामोश रहिए, कोई बात नहीं। दौलत रिज्क है, शरबत रिज्क है, माल रिज्क है, हुकूमत रिज्क है, सल्तनत रिज्क है, बादशाह रिज्क है, औलाद रिज्क है, रोटी रिज्क है, खाना रिज्क है, पानी रिज्क है, लिबास रिज्क है, शरबत लिबास सब कुछ रिज्क है। बेशक। और ये कहाँ से निकला? कौसर से निकला। कौसर सुभान है अल्लाह। कौन? फातिमा। सुभान अल्लाह। अब लफ्जों को बदल दीजिए। अब जिसको दौलत चाहिए जाए तेरे ज़हरा पर, जिसको हुकूमत चाहिए जाए तेरे ज़हरा पर, जिसको सल्तनत चाहिए जाए तेरे ज़हरा पर, जिसको औलाद चाहिए जाए तेरे ज़हरा पर, जिसको खाना चाहिए जाए तेरे ज़हरा पर, जिसको पानी चाहिए जाए तेरे ज़हरा पर, जिसको बादशाहत चाहिए जाए तेरे ज़हरा पर, जिसको रोटियां चाहिए सुभान अल्लाह। नहीं भाई बाबा। जिसको रोटियां चाहिए जाए तेरे ज़हरा पर। इसीलिए आपने देखा नहीं कि आसमान के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आसमान को छोड़कर रोटियां लेने रसूल के दर पर नहीं बतूल के दर पर अल्लाह के हुक्म से आसमान को छोड़कर रोटियां लेने अल्लाह के हबीब मोहम्मद जाने कायनात सरताज पंजतन सैयदुल मुरसलीन शासीन का रहा नहीं। बहुत उम्दा है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, कुछ कह गए। बतूल के पैसे क्या मिले? रोटियां। उन रोटियों को जगह पर गए। मेरे कानों को बचे रहिए। जो रोटियां ले गए 3 दिन तक फरिश्ते, वो रोटियां गई कहाँ? सुभान अल्लाह। वो रोटियां गई कहाँ? बहुत उम्दा है। वो रोटियां गई कहाँ? उम्दा है भाई, उम्दा है। वो रोटियां गई तबर्रुक बनकर जन्नत में। वो रोटियां तबर्रुक
तबर्रुक बनकर जन्नत में गई। अब ये जो है तबर्रुक बरका युबर्रिकु तबरीकन तबर्रका तबर्रुक तबर्रुकन क्या है? सुभान अल्लाह। बरकत है कि नहीं? बरकत का मतलब इसका बरकत बीबी फातिमा ज़हरा की रोटियों में इतनी बरकत है कि जन्नती जाके हमेशा खाएगा। समझे ना आपकी जन्नत। देखिए जन्नत के आपने बहुत से तारुफ सुने हैं। जन्नत अदन है, गिलमान है, सलसबील है, तूबा है, कौसर है, शहद की नहर है, दूध की नहर है, पानी की नहर है, तमाम आसाइशें वहाँ पर मैसर है। आज जन्नत का एक तारुफ और करा देता हूँ आप। जन्नत क्या है? कायनात का सबसे बड़ा रसूल कौन? मोहम्मद। कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी सुभान अल्लाह। उम्दा है भाई। और सबसे बड़ा खुतबा। क्या दिया? सुभान अल्लाह। रसूल ने कहा कि सलमान और फिजा वो हैं जिनकी जन्नत मुश्ताक है। सुभान अल्लाह। जिन्हें कहा कि जन्नत के लिए मुश्ताक है, बल्कि कहा जिनकी ये जन्नत मुश्ताक है। हम जन्नत के मुश्ताक है, ये बात और है, लेकिन जन्नत हमारे मुश्ताक सुभान अल्लाह। उम्दा और है। है। सलमान मौजूद थे। अब जब इंसान को खुशखबरी मिलती है, एक मौजूद एक ना हो, तो फौरन खुशखबरी जाके उसको सुनाता है जो मौजूद ना हो। सलमान ने भी यही किया, फौरन मस्जिद को छोड़ा, तेरे सहरा पर आया, आने के बाद तक को लाभ किया। जनाब फिजा ने दरवाजे को खोला, कहा सलमान चाचा खैरियत तो है, ठीक तो है। कहा फिजा मैं तुमको बशारत देने आया हूँ। कहा कैसी बशारत? कहा बशारत ये कायनात का सबसे बड़ा नबी, सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ा खुतबा बयान किया है। कहा क्या बयान किया? कहा बयान ये किया है तो फिजा और सलमान जो है कि जिनकी जन्नत मुश्ताक है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद जाहिर सी बात है चेहरे पर मुसर्रत के आसान नमूदार होंगे, लेकिन जनाब फिजा है जैसे सुना वैसे ही खड़ी रह गई। कोई आसान नमूदार नहीं, कोई तबस्सुम चेहरे पर नहीं। जनाब सलमान ने कहा फिजा मैंने इतनी बड़ी बशारत आपको दी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई, लेकिन आपके चेहरे पर तो तबस्सुम की मुस्कुराहट हल्की सी नुमाया भी ना हुई। जनाब फिजा ने कहा चाचा सलमान आपकी जन्नत आपको मुबारक, फिजा रहती है जन्नत में है। फिजा रहती है जन्नत में है, फिजा रहती है जन्नत में है। मैं कहूँगा बेबी फिजा ये दर जन्नत कैसे हो गया? ना यहाँ पर अदन है, ना गिलमान है, ना तोबा है, ना सलसबील है, ना खुद है, ना शहद की नहरें है, ना दूध की नहरें है, ना पानी की नहर है, ना हुए है। आपने इसको कैसे जन्नत कह दिया? ना यहाँ सूरज रहमान की अलामतें हैं, ना हुरों की आंखें मोती जैसी है। आपने इस तरह को जन्नत कैसे कह दिया? तो उनकी जनाब फिजा की आवाज है, ओ नादान तू जन्नत को सूरज रहमान की अलामत में देखता है। जन्नत उसे नहीं कहते जहाँ अदन हो, जहाँ गिलमान हो, जहाँ हुए हो, जहाँ सलसबील हो, जहाँ खुद हो, जहाँ शहद की नहरें हो, जहाँ दूध की नहरें हो। मैं कहूँगा फिजा ये जन्नत किसे कहते हैं? कहा जन्नत उसे कहते हैं जहाँ फातिमा हो। जन्नत उसे कहते हैं जहाँ फातिमा हो, जहाँ अली हो, जहाँ हसन हो, जहाँ हुसैन हो, जहाँ मोहम्मद हो। इसे कहते हैं जन्नत। तर्ज है भाई, तर्ज है। वाह। ये मरातिब जो बीबी ज़हरा को मिले हैं, ये अपनी जानिब से नहीं दिए किसी ने, सबके सब खुदा बंदे आलम की तरफ से मिला है। इसलिए कि रसूल ने जो भी फरमाया है खुद अपने इख्तियार में नहीं था उनके। क्योंकि ये वही बोलता है जो वही बोलती है। क्या कहा? दौला अली लमा काना फातिमा का कुफू आतम बफिदूनी। अगर अली न होते, अब थोड़ा अपने जहन को गौर कीजिएगा, अगर अली ना होते, ये फातिमा, अगर अली ना होते फातिमा के कोई बराबर ना होता। सुभान अल्लाह। अगर अली ना होते, ये है, अगर अली ना होते
फातिमा की कोई बराबर ना होती है। फातिमा की मंजिलत जो है ये पहले से तस्लीम शुदा है। सुभान अल्लाह। अगर अली ना होते, फातिमा का है ना, अगर अली ना होते फातिमा के कोई बराबर ना कोई होता। कुफर ना होता, कोई हमसर ना होता, कोई हमपल्ला ना होता। अली को जो अजमत मिली है, जो रसूल ने अजमत दी है, वो फातिमा के जरिए अली को मिली है। बात वाजिब और मुत्तफिक है ना। फातिमा के जरिए अली को अजमत मिली है। अगर अली ना होते फातिमा के कोई बराबर ना होता। अब बराबरी है क्या, ये भी खुद से नहीं कुरान ही से पूछते हैं। सुभान अल्लाह। हर मरज की दवा जो कुरान बन के हमारे लिए आया है उन्हीं से पूछते हैं कि ये बराबरी है क्या। तो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलुमातु वला नूर वला ज़िल्लु वला हुलूल। सुभान अल्लाह। कि देखो नाबीना और बीना दोनों बराबर नहीं। बेशक। नूर और तारीकी या लफ्ज़ों को बदल दो, अंधेरा और दिन दोनों बराबर नहीं है। नहीं है। साया और धूप सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोनों बराबर नहीं। बराबर नहीं है। यानी मतलब क्या, नूर के बराबर नूर होगा, साये के बराबर साया होगा। बात पहुंच गई। बेश अब अली क्या है? नूरुल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली क्या है? अली है नूर। अब जितना बड़ा नूर अली का है उतना ही बड़ा नूर फातिमा का होना चाहिए। मेरे दिल को तवज्जो दीजिएगा, उतना ही नूर फातिमा का होना चाहिए। लेकिन अगर आप हदीस पर तवज्जो करें, रसूल ने अली को जो अजमत दी है वो फातिमा के जरिए दी है, तो लिहाजा जो फातिमा का नूर है कुछ अजीम, कुछ बड़ा होना चाहिए। सुभान अल्लाह। कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ? ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बड़ा है। खुदा बंदे आलम तमाम मलाइका की तखलीक की, पैदा किया, खल्क किया। चारों तरफ सन्नाटा, होलनाक अंधेरा, खौफनाक अंधेरा, तारीकी तारीकी, जुल्मत ही जुल्मत। अब खुदा बंदे आलम ने फरिश्तों के डर को दूर करने के लिए एक नूर का जलवा दिखाया। जैसे फरिश्तों ने नूर देखा, फरिश्तों ने चाहा कि सजदे में गिर जाए। सजदे में गिरना चाहते थे कि सोचा कि पहले पूछ ले ये खुदा है या कोई और। समझे ना आपके? पहले पूछ ले, सोच ले, पूछ ले एक बार। अब आवाज़ कुदरत आई कि ये मेरी कनीज़ खास फातिमा का नूर है। वाह। ये मेरी कनीज़ खास फातिमा का नूर है। अब फातिमा का नूर जैसे सुना तो अपने चेहरे को, अपने सर को उठा लिया। देखिए अली का नूर और फातिमा का नूर, फातिमा का नूर अली के नूर से कैसे बड़ा हो गया। बहुत आसानी से मैं जुमला कहूंगा, जिसको जमीन वाले सजदा करें उसे अली कहते हैं, जिसको आसमान पर फरिश्ते सजदा करना चाहे मुझे सिर्फ एक मंजिल पर ले जाना, इसमें मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बयान कर रहा हूँ। जैसे मर्जी आपकी यहाँ पर सुन लेने, लेकिन जहाँ भी कहूँगा बोलने के लिए वहाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। फातिमा का नूर देखा, एक सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ना अली को देखा, ना मोहम्मद को देखा, ना हसन को, ना हुसैन को। दलील भी अभी आएगी। सुभान अल्लाह। उम्दा है। मैं या कोई भी काजिम भाई हमारे यहाँ पर, हम इनको जानते हैं, कल को इनके भाई और इनके वालिद साहब यहाँ पर आ जाए, भाई आ जाए, है ना। अब हम हैं, अब हम तारुफ क्या कराएंगे, किसी से मिलाना, इंट्रोडक्शन जो कराना होगा, क्या ये कहेंगे कि काजिम साहब के मतलब कि ये जो मतलब ये है, ये मौलाना जो है इनके बेटे हैं, समझ रहे हैं।
مولانا جو ہے کاظم بھائی جو ہے مولانا یہ ان کے بیٹے ہیں، مولانا جو ہے ان کے بھائی ہیں۔ ایک تعارف یہ ہے، دوسرا تعارف کسی کے برعکس ہے، یہ مولانا کے والد صاحب ہیں، یہ مولانا کے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، عمدہ ہے، یہی والا صحیح ہے۔ یہ مولانا کے والد ہیں، درست ہے نا؟ یہ مولانا کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب سے پہلے کاظم بھائی کو جانتے تھے، اسی لیے جب تعارف کرایا تو کاظم بھائی کے ذریعے کرایا۔ جس کو جانا جاتا ہے تعارف اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ خدا بند عالم جانتا تھا کہ فرشتوں نے سب سے پہلے فاطمہ کے منہ کو دیکھا ہے، اسی لیے جب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصاء تو قدرت نے کہا ہم فاطمہ سید الملائکہ جبرائیل روز کا آنے جانے والا، کبھی چکی چلاتا ہے، کبھی جھولا چلاتا ہے، کبھی جھاڑو لگاتا ہے، تو کبھی گہوارہ چلاتا ہے، کبھی وحی لاتا ہے، کبھی آیت لاتا ہے، تو کبھی سورت لاتا ہے۔ سارے پیغام یہ تو لے کر آیا نا۔ جبرائیل کو پتہ ہی نہیں چلا کہ چادر میں کون ہے، ہمیں فکر ہے بھائی جبرائیل کو بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ میں کہوں گا جبرائیل کیا تم کو نہیں پتا چادر میں کون ہے؟ کہا جانتا تو میں تھا چادر میں کون ہے۔ جانتا تھا چادر میں کون ہے، کافی پوچھا کیوں؟ کہا پہلے پنجتن کے نام تو بتاؤ۔ کوئی نہ قادم بھائی بتائیں سے، قادم بھائی پنجتن کے نام بتاؤ۔ سلمان بڑے محمد وآل محمد کا اسلام صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور سلمان بڑے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد علی فاطمہ حسن حسین، بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ، کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، بالکل متفق بات ہے۔ جبرائیل نے بھی سوال کیا کہ پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے، چادر کے نیچے کون ہے؟ میں تو مطلب چادر کے نیچے کون ہے؟ اب جو خدا کی طرف سے جواب آیا، نام تو وہی تھے، ترتیب بدل گئی۔ نام وہی تھے لیکن ترتیب بدل گئی۔ ترتیب کیا ہوئی؟ ابو فاطمہ و ابوہا و ابوہا و ابوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ محمد علی حسن حسین۔ ترتیب بدل گئی۔ پنجتن کے نام تو وہی ہے نا، لیکن ترتیب جو تھی وہ ترتیب تبدیل ہو گئی۔ میں کہوں گا پالنے والے اتنی عظیم شخصیتیں چادر کے نیچے ہیں، عظیم شخصیتیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ اتنی عظیم شخصیت چادر کے نیچے سب سے برکت تیرا حبیب جانے کائنات، خلق اول، خلق اول، نور اول، سرتاج پنجتن، سید المرسلین، خاتم النبیین۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سب میں کائنات بنائے گی محمد کے ذریعے تعارف کرا دیتا، ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد کرا دیتا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ چادر کے نیچے اتنی عظیم شخصیتیں ہیں، تھوڑا وقت حاصل کرنے کے لیے پنجتن چادر کے نیچے ہے۔ جبرائیل نے سوال کیا چادر میں کون ہے؟ تعارف جو ہوا وہ بی بی فاطمہ کے ذریعے ہوا۔ یہاں تک پہنچ کی بات، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں کہوں گا پالنے والے چادر میں اتنی عظیم شخصیت تیرا حبیب ہے، جانے کائنات ہے، سرتاج پنجتن ہے، جس کے صدقے میں تو نے افلاک کو قائم کیا۔ اتنی عظیم شخصیت چادر کے نیچے ہے، محمد کے ذریعے تعارف کرا دیتا کہ یہ میرا حبیب محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہے، یہ محمد کا داماد علی ہے، یہ محمد کے نواسے حسن اور حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ محمد کے نواسے حسن اور حسین ہے۔ اگر آپ غور کریں، خدا بند عالم نے نام صرف ایک لیا فاطمہ، باقی سب رشتہ دار ہے، باقی تمام کے تمام رشتہ دار ہے۔ خدا بند عالم نے نام جو ایک لیا، میں کہوں گا دستے ادب ڈھول کے پہاڑ میں
बड़ी अजीम शख्सियत है, बड़ी अजीम शख्सियत है कि ये मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, मोहम्मद का दामाद है, मोहम्मद के नवासे। मगर नहीं, खुदावंद आलम ने कहा तुमको मालूम नहीं, मैं चंद लम्हों के बाद आयत तत्हीर भेजूंगा। मैं चंद लम्हों के बाद, चंद वक्त के बाद, चंद मिनटों के बाद, चंद दक़ाइक़ के बाद मैं आयत तत्हीर नाज़िल करूंगा। मैं फातिमा को मरकज़े तारुफ में रखकर दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि फातिमा मरकज़े तारुफ है, ताकि आने वाले टाइम में अगर किसी का दिमाग सनक जाए, अगर किसी की सनक जाए और कहने लगे कि फलां को आयत तत्हीर में शामिल कर लो, फलां को भी आयत तत्हीर में शामिल कर लो, अगर बात पहुंचे तो थोड़ा हाथ बुलंद करके बीवी की आमद को समान कह देना कि फलां को भी आयत तत्हीर में शामिल कर लो। इसीलिए खुदावंद आलम ने फातिमा को मरकज़े तारुफ में रखकर एक कानून बना दिया कि अगर तुमको आयत तत्हीर में किसी को शामिल करना है तो रसूल का रिश्तेदार न लाना, फातिमा का। रिश्तेदार तो बहुत मिल जाएंगे। किसी को शामिल करना है, बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। फातिमा का रिश्तेदार लेकर आना है भाई। समझे ना आपकी? अब फातिमा का रिश्तेदार लाए कहां से? जिनसे फातिमा गज़बनाक, उसका ठिकाना सिर्फ रसूल जहन्नम में। बेशक लाना तो खुदा की। वमा इस्तिलामा और नसीब बराबरी याद है ना, नूर के बराबर नूर है। तो फातिमा का नूर अली के नूर से बड़ा तो साबित हो गया, मुत्तफिक है। अब दूसरा जो आयत का फिक्र है, वला ज़िल्लु वला हरीर, दूर दूर साया बराबर नहीं, यानी साये के बराबर साया होगा। ठीक है। अब अली क्या है? रसूल ने फरमाया कि या अली, आप इस दुनिया में अल्लाह का साया, तो अली हुए साया। अब जितना साया अली का है उतना ही साया फातिमा का होना चाहिए, क्योंकि रसूल ने क्या कहा, अगर अली ना होते फातिमा का कोई कुफू, कोई बराबरी न कर पाता। अब जितना साया अली का है उतना ही साया फातिमा का होना चाहिए। लेकिन हदीस से गौर करें, अली को जो अजमत मिली है फातिमा के जरिए मिली है, तो फातिमा का जो साया है वो भी तो थोड़ा बुलंद होना चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, उम्दा है। समझ रहे ना बात? बेशक। दो हदीस बड़ी मशहूर हदीस थी। एक हदीस नबी की हदीस, एक हदीस अली की हदीस। नबी की हदीस जिसको हदीस निदा कहते हैं, निदा। अली की हदीस जिसको हदीस निदा कहते हैं, निदाउल हम्द बश में। हदीस निदा में रसूल ने ऐलान किया कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह फतुबलिहुन, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर उसे नशर आएगा, जब धूप बरस रही होगी तो मैं रसूल उसको साया दूंगा। हदीस निदा ये थी। हदीस निदा जिसमें अली ने साया देने की बात की है कि जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करके हमारी विलायत का इकरार कर लोगे तो रोज़े महशर जब धूप बरसेगी तो हम तुमको साया देंगे। बात पहुंच गई, तारीफ हो चुकी। अब दो हदीसें बड़ी मशहूर थी। एक हदीस थी हदीस निदा जो नबी से मंसूब, एक हदीस थी हदीस निदा जो अली से मंसूब, फिर आ गई फातिमा की हदीस किसा। सुभान अल्लाह, जुमले हैं, समुद्र है जुमले के। फिर आ गई फातिमा की हदीस हदीस किसा। अब न किसी को हदीस निदा याद, न किसी को नबी की हदीस याद, न किसी को हदीस निदा याद, न किसी को हदीस निदा याद। अली की हदीस किसी को याद नहीं, सबको फातिमा की हदीस हदीस किसा याद। क्यों? इसलिए कि दुनिया समझ गई कि जो रोज़े महशर हमको साया देने की बात करते हैं, जब उनको साये की जरूरत पड़ती है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर फातिमा की चादर में आगे बना लेते हैं। जो हमको साया देना चाहते हैं
जितने भी तमाम नेमतें जो इंसान को मैसर हो रही है उसका सबब कौन है? फातिमा ही तो है। बेशक बेशक। और जिस पर भी लानत हुई है उसका सबब भी फातिमा है। बहुत उम्दा है। आजम भाई ने अभी जो परसों मजलिस पढ़ी थी उसमें लानत का कुछ मैटर था कि जब लानत मुबाहिदे के लिए आई थी वो कहीं और पर ट्रांसफर हो चुकी थी। मैं बताता हूँ वो ट्रांसफर कहाँ पर हुई थी। पूरा मुबाहिदा नहीं पढ़ना, सब कुछ आप जानते भी हैं, बस एक इशारा देना है कि वो लानत गई कहाँ पर और किस तरीके से गई और किसके हक में गई और कब तक के लिए गई। उलमा ईसाई के मुबाहिदा जब हो रहा था तो जो उनके उलमा थे उन्होंने क्या कहा कि आज हम ऐसी शख्सियत देख रहे हैं जो इशारा कर दे तो बाहर अपनी जगह छोड़ दे। अच्छा, जब ये मुबाहिदे के लिए आए थे किसके पास आए थे? रसूल के पास, जो रसूल को देख चुके थे। समझ ना, जब रसूल ने मिलने से इनकार किया किसके पास गए थे? अली के पास। अली को देख चुके थे। अब हमारा अकीदा है जहाँ पर नाना वही नवासे, जहाँ पर नाना वही नवासे, इसका मतलब मैदान मुबाहिदे में एक शख्सियत का ऐसा जलवा था, समझो, एक शख्सियत का ऐसा जलवा था कि जिसको देखकर ईसाई को उलमा ये कहने पर मजबूर हो गए कि आज हम उस शख्सियत देखते हैं कि अगर इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। वो शख्सियत कोई और नहीं, फातिमा ज़हरा थी। मैं बिल्कुल मंजिल पर हूँ, बिल्कुल आखिरी इख्तिताम पर हूँ। आपकी किसी बज़्म, किसी मजलिस, किसी महफिल, किसी घर, किसी चौराहे, किसी कमेटी, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में, किसी क्लास में किसी ने आपसे कहा कि ईसाई पर लानत? नहीं भाई, नहीं। कहीं पर ईसाइयों पर लानत होती है? नहीं। नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर पहुंचा तो बता दीजिएगा। आखिर माजरा क्या है जो ईसाइयों पर लानत नहीं होती? क्यों? इसलिए कि जो लानत का कानून का लानत का सिस्टम है, जो लानत का कायदा है वो मुबाहिले से बना। भाई उलमाए ईसाई ये कहकर हट गए कि आज हम वो शख्सियत देखते हैं जो अगर चाह जाए इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, ये कहकर हट गए तो लानत का एक कायदा बना, एक सिस्टम बना, एक मिनहाज बना, एक तरीका बना, एक कायदा बना कि जो फातिमा के सामने से हट जाए वो लानती नहीं, जो फातिमा के मुकाबले पर हट जाए वो लानती होता है। लेकिन यहूदी पर लानत नहीं, जो मुसलमान थे, रसूल के बराबर में बैठने वाले थे, सारी लानतें इनके हिस्से में तकसीम हो गई। अब एक बात जो बहुत ही अहम समझता हूं मैं और बहुत जरूरी है हर आशिक़े ज़हरा को ये समझना और जानना, क्या है वो? वाक़या फिदक। ये सिर्फ इंशाअल्लाह इसी से मसाइल मुत्तसिल हो जाएंगे। वाक़या फिदक, क्योंकि हम किसी भी हक को भुला सकते हैं लेकिन बीवी के हक को नहीं भुला सकते, है ना? अब ये जो फिदक है क्या? असल में इसकी जो असल है वो है फदक, ज़बर के साथ फदक। अवामुल गलत सही, अवाम का गलत भी सही हो जाता है। फिदक बोलते बोलते वो फिदक ही हो गया, वरना उसकी जो असल है वो फदक। अब इस कायदा समझिए आप, रसूल खुदा जितने जंगों में गए फतह की, साथ में अंसार असहाब मौजूद थे। अगर किसी जंग में रसूल के साथ मुसलमान जंग के लिए शिरकत कर गए और मुसलमानों के बदन से एक कतरा पसीने का जमीन पर गिरा तो जो माला गनीमत हासिल होता है उसमें से 20% जो हिस्सा होता है वो रसूल का होता है, बाकी 80% मुसलमानों का होता है। ये एक कायदा है। लेकिन इसी के बरअक्स अगर किसी जगह में मुसलमानों के बदन से एक कतरा पसीने का ना गिरे
تو وہ سارا کا سارا حصہ رسول کا ہوتا ہے. اب جنگ خیبر سے شکست کھانے کے بعد یہودی کہاں گئے؟ ایک جگہ ایک علاقہ تھا فتح، وہاں پر جا کر پناہ لے لی اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی. رسول کو یہ خبر معلوم ہوئی. اب رسول نے نہ لشکر بھیجا، نہ گھوڑے بھیجے، نہ اصحاب بھیجے، نہ انصار بھیجے، نہ نیزے بھیجے، بلکہ ایک علی کو کل ایمان کو بھیجا. کل ایمان سوار ہو گئے، چلے وہاں پر پہنچے. کیونکہ یہ یہودی جو ہے نا، یہ جنگ خیبر میں شکست کھا چکے تھے ان سے. اب علی کا روب، دوب، شجاعت سب جانتے ہیں. ڈر گئے. ڈرنے کے بعد انہوں نے فدق دے دیا، کہا کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، یہ فدق سارا آپ ہی کا ہے. اب یہ فدق رسول کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس میں بتائیے مسلمانوں کے بدن سے کوئی خطرہ پسینے کا زمین پر گرا نہیں. یہ سارا کا سارا حق کس کا ہے؟ رسول خدا کا. جیسے رسول خدا کے ہاتھ میں فدق آیا، فوراً جبرائیل آ گئے. وآتِ ذی القربى حقہ. ہے میرے حبیب، اللہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ یہ حق اپنے قرابت داروں کو دے دیجئے. کہا قرابت دار سے مراد کون؟ کہا اللہ چاہتا ہے کہ آپ یہ حق فاطمہ کو دے دیجئے. رسول ہی کی زندگی میں یہ فدق فاطمہ کے پاس آ گئے. اب بی بی فاطمہ زہرا کے جو اموات تھے، کام کرنے والے عوامل تھے، وہ اس میں کام کرنے لگ گئے. ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی. میرے ساتھ چلیے گا بھی. ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی. حکومت نے جو حاکم وقت کا خلیفہ اول، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جناب فاطمہ زہرا کی اموات کو باغ فتنہ سے نکال دیا. اب یہ دل زہرا پر آیا، آنے کے بعد کہا کہ ہم کو حاکم وقت نے نکال دیا ہے. اب بی بی زہرا نے ایک چھوٹا سا قافلہ تیار کیا. چھوٹا سا قافلہ تیار کیا، کیونکہ بضعۃ منی کا لقب ہے رسول کا. ادھر مباہلے کے وقت رسول نے قافلہ تیار کیا، ادھر ان کے خلاف بھی نے قافلہ تیار کیا. علی کو لیا، حسن کو، حسین کو، ام ایمن کو لیا. پورا دربار کرا کے مجھے نہیں بولنا، صرف ایک بات پہنچانی ہے، وہ سن لیجیے آپ. بی بی زہرا نے کہا کہ ہمارا حق دے دیجیے. کہا کون سا حق؟ ایسا حق کہا جو میرے بابا نے مجھ کو وراثت میں دیا ہے. کہا نبی کی حدیث ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے، جو کچھ چھوڑتے وہ صدقہ ہوتا ہے. بی بی نے قرآن کی آیت سنائی کہ سلیمان کے وارث داؤد ہوئے. بی بی آیت سناتی گئی، وہ گڑی ہوئی حدیث، جھوٹی حدیث سناتے گئے. میں کہوں گا بی بی آپ قرآن کیوں سنا رہی ہو؟ تو بی بی کی آواز آئے گی، کل جب میرا بابا حدیث سنا رہا تھا تو یہ کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اور آج جب میں قرآن سنا رہی ہوں تو کہتے ہیں ہمارے لیے حدیث کافی ہے. مطلب کیا؟ نہ یہ حدیث کے ساتھ نہ یہ قرآن کے ساتھ. اب یہ جو میں نے حدیث سنائی نا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اسی کے متصل بالکل ایک واقعہ، ایک بہت ہی اہم پوائنٹ آپ تک پہنچانا ہے، یہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا. نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. اب جو پہلا وطن کہا کہ گواہ پیش کیجیے، گواہ پیش کیے مولا علی کو، امام حسن کو، امام حسین کو. جب سب کی گواہی کو رد کر دیا گیا تو بی بی نے کہا یہ ام ایمن ہے، یہ میری گواہی دے گی. یہ ام ایمن ہے کون؟ جناب عبداللہ رسول خدا کے والد. ان کی ایک کنیز تھی. ان کے جانے کے بعد رسول خدا کی اس میں آئی وراثت میں. ان کے جانے کے بعد بی بی زہرا کی وراثت میں آئی. میں کہوں گا بی بی آپ بھی معصوم، علی بھی معصوم، حسن بھی معصوم، حسین بھی معصوم، یہ ام ایمن کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ممکن ہے کہ بی بی کی آواز ہے کہ ام ایمن جیتا جاگتا تماچا ہے اس حدیث کے اوپر کہ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے. میں نے ابھی کام نہیں کیا، ایسا چلے گا. ایک بہت ہی اہم پوائنٹ آپ تک پہنچانا ہے کہ یہ جیتی جاگتا تماچا ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. اب ایک فرقہ ہے، ایک طبقہ ہے جو اس حدیث کا قائل ہے، اس حدیث کو مانتا ہے. جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ اس حدیث کو مانتے ہیں کہ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے. ہم تو نہیں مانتے. اب جو اس حدیث کو مانتے ہیں وہ بھی روز محشر آئیں گے. جو نہیں مانتے ہم
ہم بھی روز محشر جمع ہوں گے، ہمارے چہروں پر ایک تبسم ہوگی ان افراد کو دیکھ کر جو اس حدیث کو مانتے ہیں. کیوں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن میں آواز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ یہ جنت ہم اپنے متقی بندوں کی وراثت میں دیں گے. سبحان اللہ. دیکھیے حدیث یاد ہے نا کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. خدا نے کیا کہا کہ ہم یہ جنت وراثت میں دیں گے. سبحان اللہ. بے شک بھیا وہ تو باغ فدق ہے، خدا تو جنت وراثت میں دیتا ہے. خدا نے کیا کہا کہ ہم یہ جنت اپنے متقی بندوں کو وراثت میں دیں گے. اب جو طبقہ اس حدیث کو مانتا ہے، جب روز محشر آئے گا رسول کا دامن پکڑ کے کہے گا یا رسول اللہ جنت، یا رسول اللہ جنت دلوائیے، یا رسول اللہ جنت میں بھجوائیے، جنت دلوائیے. تب رسول خدا اپنا دامن چھڑا کے کہیں گے بھیا کون سی جنت، بھیا کون سی جنت؟ کہا رسول اللہ جنت دلوائیے، جنت تو آپ کی وراثت میں ہے. تب رسول کہیں گے ارے ہم انبیاء ہیں، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. نہ وارث بناتے ہیں، ہم کی روح انبیاء ہے نا، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. یہ جو باغ فدق تھا اس پر قبضہ کیا ہے، قابض. بس آخری بات انشاءاللہ ربط مسائل، بالکل آخری، لیکن آخری بات میں بہت لطف ہے جو میں نے ابھی تک بیان نہیں کی. شاید جتنا لطف ابھی تک آپ کو نہیں آیا اس سے زیادہ لطف آپ کو اس بات میں آ جائے. آخری بات ہے لیکن بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ بات ہے. آپ کے گاؤں میں یا ہمارے گاؤں میں کسی کا گاؤں لے لیجیے، کشمیر ہی لے لیجیے. کشمیر میں کوئی صاحب ہے، پیسے والے ماشاءاللہ، بہت پیسہ ہے، ویسے بھی وہاں پر تو سب پیسے والے ہوتے ہیں، بے شمار دولت، ثروت، مال. کھانے پینے کا بہت شوق ہے، لیکن کبھی اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے. اخبار پڑھنے کا بہت شوق ہے، کبھی اپنے پیسے کا نہیں خریدا. کوئی گھر پر آ جائے تو بیٹھے گا، بعد میں پوچھتے پہلے بھیا کب جاؤ گے، کیوں؟ کبھی چائے پلانی پڑ جا. پہنچ رہے ہیں میری بات؟ کبھی خرچہ کرا دے. اب کچھ دنوں بعد کوئی افراد اس کو راستے میں مل جائے، کہا کہ 200 روپے دے دیجیے، ضرورت ہے. تو کہے گا ہم ایسے دیں گے آپ کے لیے، ہمارے پیسے ہمارے لیے بچے نہیں ہے کیا؟ اب اس کے یہاں پر کسی دن چوری ہو جائے، آپ کا نظریہ کیا ہوگا؟ بہت اچھا ہوا، اتنا جمع کیا ہوا تھا، جو کام ہم نہ کر سکے، ہم پیسے نہ نکال سکے، وہ اس چور نے نکال دیے. اگر مل جائے تو اس کے ہاتھوں کے بوسے لوں گا، اس کے ہاتھوں کو چوموں گا. یہی نظریہ ہوگا نا قاسم بھائی؟ متفق ہے نا بات پر؟ اب اسی کے برعکس ایک اور بات سن لیجیے. اسی کشمیر میں ایک اور اس انسان ہے جو بڑا نیک، پیسے والا وہ بھی ہے، بڑا شریف، دولت مند ہے، اخلاق کا بہترین نمونہ ہے. کوئی گھر پر آ جائے، جانا چاہے تو کہتے بیٹا کھانا کھا کر جانا. کوئی راستے میں مل جائے، بیمار ہو، کہا تم نے دوائی نہیں لی، کہا پیسے نہیں، تو کہا کہ پیسے دو، جا کے دوائی دے. کوئی بچہ مل جائے، کہا بیٹا اسکول نہیں گئے، کہا فیس کے لیے پیسے نہیں، کہا بیٹھیے ہم فیس جمع کرا دیتے ہیں. ہوتے ہیں ایسے افراد بھی، آج بھی موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ایک شخص وہ ہے جو خرچ نہیں کرنا چاہتا، ایک شخص وہ ہے جو بن مانگے دے دیتا ہے. اب اس شخص کے یہاں پر چوری ہو جائے، جو بن مانگے عطا کر دیتا ہے اس کے یہاں پر چوری ہو جائے، اب آپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ آستینیں چڑھی ہوگی، چوراہے پر جمع ہوں گے. جب اس کے حامی جس کی وہ مدد کر چکا ہے، سب کا نظریہ یہی ہے. آسٹین نے کہا کہ کون ہے وہ چور جس نے چوری کی ہے، اگر ہم کو مل جائے ہاتھ توڑ دیں گے، پیر توڑ دیں گے، منہ پھوڑ دیں گے. کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھو یار کیسے گھر میں چوری کی ہے، اوپر سے کوئی ضعیفہ، کیونکہ اس کا ناصر رہ چکا، مدد کر چکا ہے اس کی، وہ بھی چلا رہی ہے ارے بھیا چور کا پتہ چلا،
अगर चोट मिल जाए तो सबसे पहले मेरे पास लेकर आना। कहा क्यों? कहा मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, गर्दन फाड़ दूंगी। कहा अम्मा जान आप परेशान ना हो। अरे कैसे परेशान ना हो? कहा आप इतना परेशान क्यों होती हो? कहा कैसे परेशान ना हो, तुमने देखे जुमला देखेगा इसमें वाक्य में एक जुमला बहुत प्यारा है, अगर आप तक पहुंच जाए। कहा अम्मा जान आप परेशान क्यों होते हो? कहा परेशान कैसे ना हो, तुमने नहीं देखा उसने कैसे घर में चोरी की है? अरे इस घर में चोरी करने की जरूरत क्या थी? प्यार से मांग लेता तो दे देता। तुमने देखा नहीं कि इसने किस घर में चोरी की है? अगर ये दस्ते अदब जोड़ के प्यार से मांगता तो ये तो बंदा ऐसा था खुद ही अदा कर देता। तो हम भी तो 1400 साल से यही कहते आ रहे हैं कि हमको तांगे बिना छीनने की जरूरत क्या थी? एक बार दस्ते अदब जोड़ के आते तो सही ना ये लानत होती। बीबी तो खुद सदका उतार के उनके झोले में डाल देती, इसके ऊपर भी कुछ जो चाहिए था वो भी मिलता था। ये तो ऐसे घर वाले हैं, क्या जरूरत पड़ गई कि बीबी को दरबार में बुला लिया तुमने? चंद फिक्र मसाइल की सुन लीजिए, मुसलसल आप मसाइल सुनते आ रहे हैं। बीबी दरबार में गई। देखिए मेरे लिए पढ़ना बहुत आसान, आपने सुन लिया, लेकिन खुदा की कसम जो उस वक्त ज़हरा के दिल पर गुजरी होगी खुदा जाने। बीबी दरबार में है, न किसी ने बैठने के लिए कहा। पहले खलीफा ने कहा कि बाग फिदाकार का है, लेकिन जैसे खलीफा दोम आया तो तहरीर को फाड़ के जमीन पर गिरा दिया। जैसे तहरीर जमीन पर गिरी फाड़ कर तो बीबी ज़हरा तहरीर के टुकड़ों को चुनने लगी। सिर्फ तसव्वुर कीजिए, खुदा की कसम क़यामत का जुमला है। जैसे बीबी ज़हरा तहरीर के टुकड़ों को चुनने लगी तो मौला कायनात फरमाता है कि मैंने देखा सैयदा तहरीर के टुकड़ों को चुनते चुनते सैयदा के बालों पर सफेदी तारी होने लग गई। अगर किसी को शक हो तो मेरे साथ करबला के मैदान में चलिए। अरे करबला का मैदान है, आशूरा का दिन है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने आशूरा हुसैन को देखा, अकबर की लाश उठाने से पहले मैंने हुसैन को देखा, हुसैन के सर को देखा। हुसैन के सर में एक भी बार सफेद मौजूद नहीं था, मगर क्या खत्म हो गया? अरे जैसे ही हुसैन अकबर के लाशे को अरे खेमे में ले गए, खेमे से बाहर निकले गए, मैंने हुसैन के सर को देखा। हुसैन के सर में एक भी बार सियाह मौजूद नहीं। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। 18 साल की मेरी शहज़ादी फातिमा। आपने देखा होगा ना कि 18 साल की खातून किस तरीके से जवान होती है, लेकिन खुदा की कसम तारीख ने क्या सिर्फ मेरी शहज़ादी पर की है तो फातिमा के हाथों में अज़ा। अरे बीबी को मर्सिया पढ़ना पड़ गया। सुबह जब कश्ते वाक़ा हुआ, जनाब फिज़ा ने पूछा कि फिज़ा अबुल हसन कहाँ है? बीबी को अपने दर्द का कोई एहसास नहीं कहा। फिज़ा अरे अबुल हसन कहाँ है? फिज़ा ने कहा बीबी अरे अबुल हसन को जालिमों ने रस्सी का बंधा गले में डाल के ले जा रहे हैं, मेरी तरफ देखना मेरे अज़ीज़ों। जैसे बीबी ने सुना, बीबी अपना दर्द भूल गई, अपने जिस्म की ताकत को समेटा, घर से बाहर फौरन को निकाला, आवाज दी खल्लू अबुल हसन। अरे अबुल हसन को छोड़ दो वरना ज़हरा अपने बाल परेशान कर लेगी। अरे मस्जिद नबी की दीवारें बुलंद होने लगी। मैं कहूँगा शहज़ादी आपने फिर कहा, लेकिन मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी, मगर बाले शहादत है हुसैन। आपकी बेटी ज़ैनब दयाल बदयाल बेमतलब बेचादर। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको गम न दे सिवाय गम मज़लूम
واقعہ بیان کرنا ہے. فاطمہ نے وصیت کی, یا ابی فاطمہ بنت محمد غسلنی وکفنی وادفنی, اے علی آپ میرے جنازے پر نماز پڑھنا, مجھے غسل آپ دینا, میرے تدفین آپ کرنا, نماز بھی آپ پڑھنا. علی نے وصیت کے مطابق عمل کیا. علی جیسا بہادر, علی جیسا شجاع جب زہرا کو غسل دے رہا تھا, جب زہرا کو مولا کائنات